जय जगन्नाथ। आरंभ करवा ओडिया पेडागोगी। ओके, ठाकुर नाम नहीं मनरे पॉजिटिव माइंड नहीं कि आरंभ करवा। नंबर 1, जो पद अन्य पद परिवर्ते व्यवहृत हुए ताऊ कि पद कहते? सी सर्वनाम पद। सी है आंसर सर्वनाम पद। 2 नंबर, सब्यसाची देशद्रोही मु ताहा नुहे रेखांकित पदटी कि पद? सी सर्वनाम। सी आंसर सर्वनाम। केवल आंसर जहाँ मन रख रखी जा क्वेश्चन आंसर अन्य साइड नंबर सब छाड़देवा हमें। ओके, जहाकू रखिबे अनंत कि करिपारे बलवंत रेखांकित पदगुड़िक कि प्रकार सर्वनाम पद? ए संबंधवाचक। ए है संबंधवाचक। 4 नंबर, सर्वनाम पद विभक्तियुक्त हेले तार कि परिवर्तन घटे? डी रूपरे। डी है आंसर रूपरे। तुम्हें कौन करिपारिब रेखांकित पदटी कि सर्वनाम? ए है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ए है आंसर जारा बोइला जारा बोइला गुरुहे भय कल मुकु रेखांकित पद बदल आम ए क्यों पद व्यवहार करूँ? मोते। दिहला आंसर मोते। सर्वनाम पदर परिवर्तन केउथिरे हुए नहीं? लिंगरे। डी है आंसर व्याकरण रे सर्वनाम पद नथिले कौन असुविधा होता? सी भाषा विशेषमय होता। सी है आंसर सर्वनाम यार आक्षरिक अर्थ कौन? बी सबु नाम परिवर्ते व्यवहार करा जाई पारिबो। बी है आंसर शब्द और पद यह भितर पार्थक्यटी कौन? सी शब्द विभक्तियुक्त नुहे पद विभक्तियुक्त। प्रश्न ता सहित उत्तर मु साइड जगह कहीं छाड़ दूसरी आम कन्फ्यूज होटा ना सेटा से प्रत्येक प्रश्न को तार उत्तरटा ही मन रखी। ओके, जो शब्दरू गोटे अंश बा गोटे अक्षर बाद देले शब्दर अर्थहानि घटे ताको कौन कहते? ए मौलिक शब्द। ए है कौन? मौलिक शब्द। जो शब्दर पूर्वरे बा परे आउ एक रूप संयोग कर एक नुआ शब्द गठित हुए ताको कौन कहते? डी यौगिक शब्द। आंसर है डी। 4 नंबर, शब्द गुड़िक आहरण दृष्टि केते श्रेणी विभक्त करा जाए? डी 4। डी है उत्तर। संस्कृत रे जो शब्द व्यवहार करा जाए ओडिया रे जदि सही शब्द अविकल रूप में व्यवहार करा जाए तो कौन कहते? ए तत्सम। ए है आंसर तत्सम। संस्कृत भाषा रे
ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ବି ତଦ୍ଭବ। ବି ହେଲା ଆନ୍ସର୍। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବିଦେଶର ଭାଷା ଆମ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲେ ତାକୁ କି ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ? ଡି ବୈଦେଶିକ। ଡି ହେଲା ଆନ୍ସର୍ ବୈଦେଶିକ। ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠି? ଏ ପାଠ ହେଲା, ଏ ହେଲା ପାଠ। ହାତୀ, ଏହାର ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ହସ୍ତି। ସି ଆନ୍ସର୍। ଶବ୍ଦର ମୂଳ ପିଣ୍ଡଟି କ'ଣ? ଏ ହେଉଛି ଧାତୁ। ଏ ହେଲା ଆନ୍ସର୍। ଧାତୁକୁ ଶବ୍ଦର ମୂଳପିଣ୍ଡ କୁହାଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏ ଧାତୁର ଅର୍ଥରୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିହୁଏ। ଏ ହେଲା ଆନ୍ସର୍। ଧାତୁର ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଅବ୍ୟୟ ପଦଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କହନ୍ତି? ବି ଉପସର୍ଗ। ବି ହେଲା ଆନ୍ସର୍। ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ଉପସର୍ଗଟିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ? ସି ଅତି। ଅତି ହେଲା ଆନ୍ସର୍। ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣତଃ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? 20ଟି। ଏ ହେଲା ଆନ୍ସର୍। ପ୍ର ଉପସର୍ଗ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ଥରେ। ଏ ହେଲା ଉତ୍ତର। 16 ନମ୍ବର। ପ୍ରତିହିଂସା, ଏଥିରେ ଥିବା ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ସମାନ। ସମାନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ। 17 ନମ୍ବର। ଦର ପାଠୁଆ, ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପସର୍ଗ ଦର କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ବି ଇଷତ୍ ଅର୍ଥରେ। ବି ହେଲା ଇଷତ୍ ଅର୍ଥରେ। ବେଆଇନ, ଏଥିରେ ଥିବା ବେ ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ବି ହେଉଛି ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ। ବି ହେଲା ଆନ୍ସର୍। ଅଣସୋରିଷ, ଏଥିରେ ଥିବା ଉପସର୍ଗ ଦର ପାଠୁଆ, ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପସର୍ଗ ଦର କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ଇଷତ୍ ଅର୍ଥରେ। ବି ହେଲା ଆନ୍ସର୍। ବେଆଇନ, ଏଥିରେ ଥିବା ବେ ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ବି ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ। ବି ହେଲା ଆନ୍ସର୍। ଅଣସୋରିଷ, ଏଥିରେ ଥିବା ଉପସର୍ଗଟି ଅଣ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ନୁହେଁ ଅର୍ଥରେ। ଏ ହେଲା ଆନ୍ସର୍। ଅବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇନଥିବ। ଡି ହେଲା ଆନ୍ସର୍। ଗ୍ରହଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଉପଗ୍ରହ। ସି ହେଲା ଆନ୍ସର୍। ଦୁର୍ଜନ, ଏଥିରେ ଥିବା ଉପସର୍ଗ ଦୁ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ମନ୍ଦ। ଏ ହେଲା ଆନ୍ସର୍ ମନ୍ଦ। ଶବ୍ଦ ଓ ଧାତୁ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଯାହା ଯୋଗ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଏ ହେଲା ଆନ୍ସର୍। ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଧାତୁର ପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଯାହା ଯୋଗ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ବି କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ବି ହେଲା କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଧାତୁର ପରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଏ ସେହି ଅର୍ଥର ନାମ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଏ ବାଚ୍ୟ। ଏ ହେଲା ଆନ୍ସର୍। କେଉଁଠି ଭୁଲ? ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି କେଉଁଠି ଭୁଲ,
एटा आम सबुजाक पढ़ा पड़ो। ओके, ठीक आंसर होची बी दाता कर्मवाच्य। सेमती 27 नंबर भी दानीय संप्रदान वाच्य। दान संप्रदान वाच्य यह आंसर, यह ठीक उत्तर। 28 नंबर धातुर परे जो प्रत्यय हुए ताको कृत प्रत्यय कहते। शब्दर परे जो प्रत्यय हुए ताको कौन कहते? तद्धित प्रत्यय। ओके, बी है तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय जोगरे कि परिवर्तन घटे नहीं? डी समास। डी है समास। प्रत्यय जोगरे गोटे वर्ण बदल आउ गोटे वर्ण व्यवहृत होले तो कौन कहते? ए है आदेश। ए है आंसर। प्रत्यय जोगरे दुईटी वर्ण मध्य अनेक वर्ण आसिले कौन कहती? बी है आगम। बी है आंसर आगम। प्रत्यय जोगरे गोटे वर्ण अदृश्य हेले ताको कौन कहती? डी है लोप। गम युक्त त गत त प्रत्यय फल क्यों परिवर्तन घटी? लोप। सी है गम युक्त त गत त प्रत्यय फल क्यों परिवर्तन घटी? लोप घटी। 34 नंबर हन प्लस अ समान बध अप्रत्यय जगरे ह ओ न स्थान रे ब ओ ध होइछि। यह कि प्रकार परिवर्तन? आदेश। यह आंसर। प्रत्यय जगरे र स्थान और हेले तो कौन कहती? बी गुण। बी है उत्तर। प्रत्यय जगरे ई स्थान रे अई हेले तो कौन कहती? वृद्धि। बी है उत्तर वृद्धि। जी धातुरे कि प्रत्यय जोग? जी धातुरे कि प्रत्यय जोग कले जय हब? सी है अ। शत्रुघ्न यार प्रकृत प्रत्यय केउंठी? शत्रु युक्त हन युक्त अ शत्रुघ्न। चिकित्सा यार प्रकृति प्रत्यय कौन है? कित युक्त सन युक्त अ युक्त आ चिकित्सा। सी है उत्तर। स्तावक यार प्रकृति प्रत्यय कौन है? स्तु युक्त अक। 41 जगुआल यार प्रकृति प्रत्यय कौन है? जग युक्त उआल जगुआल। यह है उत्तर। शैव यार प्रकृति प्रत्यय कौन है? शिव युक्त अ शैव। विष्णु प्लस अ वैष्णव यार अ प्रत्ययटी क्यों अर्थरे होइछि? सी भक्त अर्थरे। 44 नंबर पार्थ यार प्रकृति प्रत्यय कहले कौन हम? पार्थ
ପୃଥା ଯୁକ୍ତ ଅ କ'ଣ ପୃଥା ଯୁକ୍ତ ଅ। ତିଳ ଯୁକ୍ତ ଅ ତୈଳ ଏଠାରେ ଅ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ କରାଯାଇଛି? ବିକାର ଅର୍ଥରେ। ଏ ହେଲା ଆନ୍ସର। ବନ୍ଧୁ ଯୁକ୍ତ ଅ ବାନ୍ଧବ ଅ ପ୍ରତ୍ୟୟଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଛି? ସ୍ୱାର୍ଥରେ। ସି ହେଲା ଆନ୍ସର। ଶରୀର ଯୁକ୍ତ ଇକ ଶାରୀରିକ ଏଠାରେ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଛି? ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ। ଡି ହେଲା ଉତ୍ତର। ଭୌଗୋଳିକ ଏହାର ପ୍ରକୃତିଟି କ'ଣ? ବି ଭୂଗୋଳ। ବି ହେଲା ଉତ୍ତର। କନ୍ତେୟ ଏହା କୁନ୍ତୀଙ୍କର କେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ। ବି ହେଲା ଉତ୍ତର। ଧୂଳିସାତ୍ ଏଥିରେ ସାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଛି? ପରିଣତ ଅର୍ଥରେ। ବି ହେଲା ଉତ୍ତର। ପରିଣତ ଅର୍ଥରେ। କେଉଁଟି ତଦନ୍ତ ନୁହେଁ? ବି ରାବଣୀ। କେଉଁଟି ତଦ୍ଧିତ ନୁହେଁ? ଡି ଭୋଜନ। ସାୟଂ ପ୍ଲସ୍ ତନ ସାୟନ୍ତନ ଏଥିରେ ତନ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଛି? ଏ ଭବ ବା ଜାତ ଅର୍ଥରେ। ଏ ଭବ ବା ଜାତ ଅର୍ଥରେ। ଏ ହେଲା ଉତ୍ତର। ସନାତନ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲେଖ ସଦା ଯୁକ୍ତ ତନ। ଭସ୍ମୀଭୂତ ଏଥିରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦୁଇଟିର ନାମ କ'ଣ? ବି ଛୁଇ ତ। ବି ହେଲା ଉତ୍ତର। କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଜଗତକରଣ ଗଗତିକରଣ ଜଗତୀକରଣ ଜଗତୀକରଣ ଜଗତକରଣ। ଏ ହେଲା ଠିକ୍। ସୌମିତ୍ରୀ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ହେବ? ସୁମିତ୍ରା ଯୁକ୍ତ ଇ। ବି ହେଲା ଉତ୍ତର। ଦାଢ଼ି ଯୁକ୍ତ ଦାଢ଼ିଆ ଏଥିରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଛି? ଅଛି ଅର୍ଥରେ। ଏ ହେଲା ଉତ୍ତର। କଟକ ପ୍ଲସ୍ ଇ କଟକୀ ଏଥିରେ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି? ବି ହେଲା ଜାତ ଅର୍ଥରେ। 60 ନମ୍ବର ମୂଲ ଯୁକ୍ତ ଇଆ ମୂଲିଆ ଏଥିରେ ଇଆ ପ୍ରତ୍ୟୟଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଛି? ବ୍ୟବସାୟ ଅର୍ଥରେ। ଖଟୁଲି ଖଟ ଯୁକ୍ତ ଉଲି ଉଲି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥରେ। ଏ ହେଲା ଉତ୍ତର। ଖେଳ ଯୁକ୍ତ ଆଳି ଖେଳାଳି ଆଳି ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଛି? ବି ଅଭ୍ୟାସ ଅର୍ଥରେ। ବି ହେଲା ଉତ୍ତର। 63 ନମ୍ବର ବୁଢ଼ାଟା ବୁଢ଼ା ପ୍ଲସ୍ ଟା ଏଥିରେ ଟା ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଛି? ବି ଅବଜ୍ଞା ଅର୍ଥରେ। ବୁଢ଼ାଟା यानी कि रेस्पेक्ट देनी ଅବଜ୍ଞା ଅର୍ଥରେ। 64 କୁଲେଇ କୁଲା ଯୁକ୍ତ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଛି? ବି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥରେ। ବି ହେଲା ଉତ୍ତର। ଯେବେ ଏଥିରେ ବେ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ହୋଇଛି? ଯଦ୍ ଶବ୍ଦରୁ। ବି ହେଲା
ଜବ୍ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଅରଣ୍ୟ ରୋଧନ। ଏହା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା। ଡି ହେଲା ଉତ୍ତର ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା। ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବା ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ସାହସ କରିବା। ଡି ହେଲା ଉତ୍ତର। ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ରୂଢ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଅଲଣା କଥା। ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ବୁଦ୍ଧି ହଜିଯିବା। ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେବା ଏହା ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ରୂଢ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଅକଶ ରଖିବା। ହେଲା ଆନ୍ସର୍। ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ? ଘୋର ଶତ୍ରୁତା। ଡି। ଆଖି ଦେଖାଇବା ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଆକଟ କରିବା। ସି ହେଲା ଆନ୍ସର୍। ଆକାଶ କୁସୁମ ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସି ଅସମ୍ଭବ କଥା। ସି ହେଲା ଉତ୍ତର। ଆଖି ବୁଜିବା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ମରିଯିବା। ସି ହେଲା ଆନ୍ସର୍। ଉଠିଆ ଖାଇବା ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ମାଗଣା ଖାଇବା। ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଠକିବା। ଡି ହେଲା ଆନ୍ସର୍। ସଂକୁଚିତ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ? କୂପ ମଣ୍ଡୁକ। ବି ହେଲା ଆନ୍ସର୍। କୂପ ମଣ୍ଡୁକ। ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଏହି ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ରୂଢ଼ିର? ଏ ଓର ଉଡ଼ିବା। 14 ନମ୍ବର ହାତ ଧରିବା କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ବି ବିବାହ କରିବା। ଡି ହେଲା ଉତ୍ତର। 15 ନମ୍ବର ସର୍ବନାଶ କରିବା ଏହି ଅର୍ଥଟି ପାଇଁ କେଉଁ ରୂଢ଼ି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? କଳାକନା ବୁଲାଇବା। ସି ହେଲା ଉତ୍ତର। ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚିନ୍ତିତ ହେବା। ଏସବୁ ତ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି ଭାବିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଆଗରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ଟିକେ ରିଭିଜନ୍ ମାତ୍ର କରିବା। ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚିନ୍ତିତ ହେବା। ଗୋବର ଗଣେଶ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଗଜମୂର୍ଖ। ଚିତା କାଟିବା ଏ ରୂଢ଼ି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ଠକିବା। ଜିରାରୁ ଶିଡ଼ା କାଢ଼ିବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସବୁବେଳେ ଦୋଷ ବାଛିବା। ସି ହେଲା ଉତ୍ତର। ଝାଳ ବୁହା ଧନ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ? କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ। ଡି ହେଲା ଆନ୍ସର୍। ଛାତି ପଥର କରିବା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ବି ହେଲା ଆନ୍ସର୍। ସହିବା। ଲୋକଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଠ ବୁଲିଗଲାଣି ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ସବୁ ଶେଷ ହେଲାଣି। ସି ହେଲା ଆନ୍ସର୍। 23 ନମ୍ବର ଶତ୍ରୁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଲୁଚି ରହିବା ପାଇଁ କେଉଁ ରୂଢ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା। ଡି ହେଲା ଆନ୍ସର୍। ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସର୍ବନାଶ ହେବା। ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପରିହାସ କରିବା। ସି ହେଲା ଆନ୍ସର୍। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ରୂଢ଼ିର ବ୍ୟବହାର କରିବା? ଦାଉ ସାଧିବା। ବି ହେଲା ଆନ୍ସର୍। ନାଁ ପକାଇବା ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଦୁର୍ନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା। ବି ହେଲା ଉତ୍ତର। ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ବି ଘୃଣା କରିବା। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ ବଢ଼ିବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଣାୟତ୍ତ ହେବା। ଏ ହେଲା ଆନ୍ସର୍। କାହାର ପାଲିଙ୍କି ଉପରେ ପାଟଛତା ତ କାହାର ବେଡ଼ି ଉପରେ କୋରଡ଼ା। ରେଖାଙ୍କିତ ପ୍ରବଚନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଉନ୍ନତି କରିବା। ବି ହେଲା ଉତ୍ତର। ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଲାଣି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି।
ସି ହେଲା ଆଂସ। ବଣ ବିଛତି ଏହି ପ୍ରବଚନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜନ୍ମରୁ ଦୁଷ୍ଟ। ଡି ହେଲା ଉତ୍ତର। ଫାଙ୍କି ଦେବା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶିତ? ଠକି ଦେବା। ଫସଲ ଫାଟିବା ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସକାଳ ହେବା। ବି ହେଲା ଆନ୍ସର। ବାଟ କାଟିବା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ନିଜେ ଦେଖିବା। ବାଆକୁ ବତା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର। ସି ହେଲା ଆନ୍ସର। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇ ହଠାତ୍ ତରତର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏହି ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟି କିଏ? ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ। ସେ ଲୋକଟି ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀ। ଏସବୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହା ଗୋଟେ ଥର ପଢ଼ିଲେ ମନେ ରହିଯିବ। 40 ନମ୍ବର, ଚୋରକୁ ହାତ କାମୁଡ଼ା ଶିଖାଇବା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଖସିଯିବାର ବାଟ ଚୋରକୁ ବତାଇବା। ଡି ହେଲା ଆନ୍ସର। ବେଡ଼ି ଉପରେ କୋରଡ଼ା, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ ଦେବା। ସି ହେଲା ଉତ୍ତର। 42 ନମ୍ବର, ଭାଲୁ ଧରାଇବା ଏହି ରୂଢ଼ି କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଠକିବା। ସର୍ବନାଶ ହେବା ଏହି ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ରୂଢ଼ି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଭେଳା ବୁଡ଼ିବା। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ? କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଭିକ ମାଗିବା ଏହି ଅର୍ଥ କେଉଁ ରୂଢ଼ି ବୁଝାଯାଏ? ହାତ ପତାଇବା। ଡି ହେଲା ଆନ୍ସର। ଢୋକେ ପିଇ ଦଣ୍ଡେ ଜୀ ଏହି ଲୋକବାଣୀଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ବଞ୍ଚି ରହିବା। ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରା, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ବେଶୀ ଖାଇବା ଲୋକକୁ କମ୍ ଦେବା। ସି ହେଲା ଉତ୍ତର। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ମାନ ନ ପାଇବା, ଏହି ଅର୍ଥ ପାଇଁ କେଉଁ କଥା କୁହାଯାଏ? ଗାଁ କନିଆ ସିଂଘାଣୀ ନାକି। ବୃଥାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ରୂଢ଼ି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା। ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ଡି ହେଲା ଆନ୍ସର। ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ, ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିଜର ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ଆଚରଣ କରିବା। ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ପ୍ରବଚନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଅଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଳ। ଆୟ ଦେଖି ବ୍ୟୟ, ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମିତବ୍ୟୟୀ ହେବା। ଆଲ ମଉସା ଜଡ଼ ପଇସା, ଏ ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅର୍ଥ ହିଁ ସବୁର ମୂଳ। ନିଜ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ନିଜେ ଜଗି ଚଳିବା, ଏହି ଅର୍ଥ ପାଇଁ କେଉଁ ଲୋକବାଣୀଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। ମହାକାଳ ଫଳ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, କେଉଁ ଅଂଶଟି ଯୋଡ଼ିଲେ ଲୋକବାଣୀଟି ସାର୍ଥକ ହେବ? ଭିତର ଦେଖିଲେ ପୋଡ଼ା ଅଙ୍ଗାର। ବି ହେଲା ଉତ୍ତର। ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ଲୋକବାଣୀ ପ୍ରଚଳିତ? ଏ ବର୍ଷର ମଳୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ବୈଦ। ଡି ହେଲା ଆନ୍ସର। କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗୋଳି ପାଣି ସୁହାଏ, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଅସାଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସହାୟକ। ସି ହେଲା ଆନ୍ସର। କଷ୍ଟ କଲେ କୁଷ୍ଠ ମିଳେ, ଏହି ଲୋକବାଣୀଟି କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସିଦ୍ଧି ମିଳେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭିମାନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ? କାଉଁରିଆ କାଠି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସିନା, ନଇଁବ ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ, ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ? ଖୋଳ ପର୍ବତ ମାର ମଶା। କାହାର ପୁଷ୍ପମାସ କାହାର ସର୍ବନାଶ, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଜଣକର ଲାଭ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣକର କ୍ଷତି। ସି ହେଲା ଆନ୍ସର।
ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ ସୁନା ଚିହ୍ନେ ବଣିଆ। ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥ ବୁଝାଯାଏ? ଗୁଣୀ ଲୋକ ଅନ୍ୟର ଗୁଣକୁ ଆଦର କରିଥାଏ। ଡି ହେଲା ଆନ୍ସର। ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦବାଚୀ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଚାଷ ତରତର ବଣିଜ ମଠ। ମନେ ରଖିଲେ ଘୁଷୁରୀକୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ ରୁଚେ ନାହିଁ। ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। ଜାନ୍ ଯାଉ ମାନ ଥାଉ। ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଇଜ୍ଜତ ଜୀବନଠାରୁ ବଡ଼। ସି। ଲୋକମୁଖରେ କଥାଟା ପ୍ରସାର ଲାଭ କରେ, ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ଲୋକବାଣୀଟି ପ୍ରୟୋଗ କରେ? ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଣ। ବି ହେଲା ଆନ୍ସର। ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଧରାକୁ ସରା ମଣୁଥିଲେ। ଲେଖାଙ୍କିତ ପଦରେ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଗର୍ବ। ଡି। ବି ହେଲା ଆନ୍ସର। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରେ ବାସେ। ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ପ୍ରକୃତ ଗୁଣ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଜାଣିହୁଏ। ସି ହେଲା ଆନ୍ସର। ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ। ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଅଧ୍ୟବସାୟ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ଆଲୋ କୋଇଲି ହରିଲା ପାଣିର ଗୋଡ଼ ଦେବେ ନାହିଁ, ପାଣି ଯିବଟି ଚହଲି। ରେଖାଙ୍କିତ ଲୋକବାଣୀ କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ନ ପଶି। ଯେମିତି ଦିଅଙ୍କୁ ସେମିତି ପୂଜା। ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ଗୁଣ ଦେଖି ଆଦର। ଏ ହେଲା ଆନ୍ସର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ମନେ ରଖିବା।